ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ट्रेड यूनियन, बाकी सारे ही जोड़े किसान हमायती जो भी संप्रदावां ने उन्हां वल्लों अज हिंदुस्तान बंद की जो काल दी गई सी, उस दे संबंध विच अज पिंड फत्तू ढींगा ते मेन रोड जो कपूरथला नूं गोंदवाल साहब नूं जा रहा उहदे उत्ते जाम लगाया गया। उस दा तुहानूं अखीं डिठा हाल सतनाम सिंह पड्डा तस्वीर पंजाब दी चैनल राहीं दिखावांगे। सो हुण असीं आप जी नूं कुछ पतवंते सज्जणां दे राहीं गलबात करके दसदे हां कि पंजाब दे विच जिहड़ा दिल्ली नूं पाया होया घेरा उहदे बारे किन्ने हौसले बुलंद ने, किस तरह रोज़ ट्रालियां ते ट्रैक्टर संगत जा रही है। तो उस संबंध दे विच ही अज ये जाम ला के हिंदुस्तान सरकार नूं दस्सिया जा रहा कि हिंदुस्तान दे विच पत्ता नहीं झुलेगा जिन्ना चिर तुसीं किसानां दीयां जिहड़ियां मंगां वो मन नहीं लैंदे। हुण असीं पिंड दबूलियां तो सरपंच साहब जी दे नाल आप जी की गल कराने आ। तुसीं की कहना चाहुंदे हो कि जिहड़ा किसान संघर्ष एडा वड्डा हो गया, इन्नी उम्मीद सी? देखो, जिहड़ा मैं सरपंच पिंड दूलोवाल तो मैं एक किसानी किते नाल संबंध रखदा हैगा और जिहड़ियां साडीਆਂ मुश्किलां ने शुरू तो जिहड़ी भी सरकार आई उन्हें किसान नूं हमेशा मुश्किल 'ਚ पाया वा। साडा हल कदे भी किसी ने नहीं कीता, पर जिहड़ी मोदी सरकार ने 3 काले कानून साडे वास्ते लैके आंदे आ, इहने तो हमेशा जी किसानी का साढ़ा बेड़ी डोब दी है। किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग जो भी ये जुड़िया है वा वह इन्हें मतलब हर तरह का नुकसान करने की कोशिश की है। जो संघर्ष पंजाब दे विच उठिया, हरियाणा च उठिया, पंजाब च उठिया, जिहड़ा भी संघर्ष शुरू तो चलिया उसकी रहनमाई जी पंजाब ने की है और इस वे संघर्ष शिखरां दे उत्ते आ। अज असीं जिन्नी भी साडी संगत दिल्ली में बैठी है, किसान बैठे ने पंजाब दे विच भी उन्होंने असी पिछे सारा बंद का समर्थन करके पिंड फत्तू ढींगा दे विच असी सारे इत्थे आए हुए हैं। और कल की जिहड़ी मीटिंग है सानू आस है कि जिहड़े किसान है वो अपना हक लैके आउणगे, इहदे किसानां दी जिੱਤ होएगी और मैनूं पूर्ण आस है कि असी अपनी जिहड़ी है जिੱਤ वाल दी बुलंदियां नूं चलांगे। जिहड़ा दिल्ली मोर्चा लगा होया, जे उत्थों आप जी नूं कोई काल आउंदी आ कि इत्थे होर संगत दी होर जिहड़िया जथेबंदी दी लोड़ आ, तो की बहुत सारा उत्साह है संगत होर जाऊगी? देखो, बहुत सारी संगत जी पूरे उत्साह है, सारे किसानों च व्यापारियों सब का संघर्ष एक है, सारे च मिलवर्तन है। जिन्नी भी सानू उधर जथेबंदियां काल आएगी पूरे पंजाब के पिंड सारे भैन भरा जिहड़े रल के आ पिछे उन्हां दा राशन भी पहुँचाउणगे, असीं खुद सारे जिहड़े लोग आ पिछे उन्हां दे पहुँचांगे। बाबा जी, पूरियां निहंग संघ जथेबंदियां संगत संप्रदावां बड़ियां हुम हुमा के जा रही और इत्थे भी संगत नूं बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं कि अपना जिहड़ा संघर्ष है, किसानां दा संघर्ष एक बच्चे बच्चे का संघर्ष है, क्योंकि पंजाब दे विच नहीं हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा केंद्र बिंदु ही किसान आ, इत्थों ही सारी स्टार्टिंग रोटी रोजी दी हुंदी है। सो इस करके तुसीं की कहना चाहुंदे हो इहदे बारे कि किन्ना कुछ उत्साह है ते किन्ने कुछ लोग तैयार आ जिहड़े दिल्ली नूं जाना चाहुंदे आ? सब तो पहले सारिया संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की सारी कृपा है। इस संघर्ष विच बच्चे तो लैके बीबियां भैणां वीर बजुर्गों नूं सारा ने उत्साह है कि जो मोदी सरकार ने काले कानून तैयार किए हैं उन्हों का विरोध करने वास्ते ते अपना हक लैण वास्ते कल्ला पंजाब ही नहीं, जो भी बाहरलियां जिन्नियां भी स्टेजां हैं वो पंजाब दे नाल हैं। वो सारे मानते हैं कि पंजाब साडा वड्डा भरा है, असी सारे उन्हां दे छोटे वीर हाँ, पर पंजाब तो जिथे तक सानू जाना पै जावांगे अपने हक लैके मुड़ांगे, हाँ दा ना जवाब लैके मुड़ांगे। बाकी ये भी असी सब तो पहला गोली असी खावांगे, साडे पंजाबी जिहड़े पंजाब दे हैं उन्होंने बाद च असीं मोहरे करांगे, सब तो पहला असीं गोलियां खावांगे ते अपने हक लैके रवांगे। बजुर्गो, जे उत्थे तुहानूं पहुंचण दी जाण दी लोड़ पवे, हुण उत्थों काल आ जांदी है महापुरुषां दी बई तुसीं महाराज उत्थे होर संगत दी लोड़ आ पहुंचो, तो की तुसीं तैयार हो? देखो वीर जी, कोई भी लड़ाई आ जो कोई फौज भी लड़ती है तो एक फ्रंट से लड़ती है, एक वो मगर बैक होंगी है। ये इस वेले तुसीं बैक तो देख ही रहे हो, तुसीं लाइव देख रहे हो सब कुछ पिछे। ये संगत बिल्कुल तैयार बार तैयार है। अज भी कुछ ट्रालियां गई, कल भी गई, परसों भी गई।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਇਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਅੜੀਅਲ ਵਰਤੀਰਾ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੁੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ। ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਧੱਕਾ ਜਰਿਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਏ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਵਲੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆੜੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੰਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਕ ਲੰਗਰ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵੱਛ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਬੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਘੋਲ ਲੜਾਂਗੇ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਦਾ? ਪੂਰਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜਦੂਤ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਰਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਟੂਡੋ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 9000 'ਚ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਫੇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੇਖਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।